Hey students, welcome to my another video of business studies class. Today I am going to discuss the meaning of partnership and what are the characteristics of partnership business and what are the types of partnership business. Earlier we have discussed about the meaning of sole proprietorship business and joint venture family business. This is also one part of private sector enterprise. Earlier we have already discussed about the what are types of private sector enterprise. There are 5 types of private sector enterprise. These are sole proprietorship business, joint Hindu family business, partnership business, joint stock company, cooperative society, etc. Okay, these are the 5 types of private sector enterprise. Now you see the third types of private sector enterprise is a partnership business, which is called as partnership business. Partnership business are those business which is basically done by 2 or more persons in that business. Okay, their sharing of profit is equal according to their investment of capital. 2 or more persons, when 2 or more persons doing a business, that is called as a partnership business. Earlier you have discussed the sole proprietorship business. Sole proprietorship business are those business which is basically done through by one person and carrying out the whole business by one person's capital investment is one person, whole responsibility is one person, that is called sole proprietorship. All the business run by one person's. Okay, now see partnership. Partnership is basically 2 or more persons doing and capital investments by that 2 or more persons, and profit is sharing among the business members. Okay, that is called partnership business. If we analyze the partnership business, then we have to see the what will be the symptoms of what will be the character of partnership business. Now see, there must be 2 or more persons to form a partnership business. অংশীদাৰী ব্যৱসায় কাক কোৱা হয়? যি ব্যৱসায় 2জন বা 3জন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা চলাই নিয়া হয় তাকে অংশীদাৰী ব্যৱসায় বুলি কোৱা হয়। আমি যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ অংশীদাৰী ব্যৱসায়নো কি হয়, অংশীদাৰী ব্যৱসায়ত দেখা যায় যে 2জন বা ততোধিক ব্যক্তিয়ে যেতিয়া মূলধন বিনিয়োগ কৰি এটা ব্যৱসায় চলাই নিয়ে তাকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ? অংশীদাৰী ব্যৱসায় বুলি ক'ব পাৰোঁ। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ত 2জনতকৈ অধিক ব্যক্তি হ'ব লাগিব। আগতে আমি পাইছিলোঁ একমাত্ৰ স্বত্বাধিকাৰী ব্যৱসায়, কিন্তু এতিয়া হৈছে অংশীদাৰ হৈছে 2জন বা 3জন অংশীদাৰ হৈ মূলধন বিনিয়োগ কৰি যেতিয়া এটা ব্যৱসায় চলাই নিয়ে তাকে আমি অংশীদাৰী ব্যৱসায় বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' আমি যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ অংশীদাৰী ব্যৱসায়ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদি চাওঁ দেয়াৰ মাষ্ট বি 2 or more persons to form a partnership. অংশীদাৰী ব্যৱসায় হ'বলৈ হ'লে 2জনতকৈ বা ততোধিক ব্যক্তি হ'ব লাগিব। It is the outcome of contractual relationship among the contractual এটা সময়লৈকেহে তেওঁলোকৰ মাজত কি থাকে? সম্বন্ধ থাকে। যেনে জইণ্ট হিন্দু ফেমিলি বিজনেছ আছে, এনেকৈ ধৰা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ মাজতে এটা বিজনেছ চলাই নিয়া হয়, বাহিৰৰ মানুহক তাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নহয়। ফেমিলিত যিমানবিলাক মেম্বাৰ থাকে সেই মেম্বাৰবিলাকে তাত মেম্বাৰশ্বিপ কৰিব পাৰে, বাহিৰৰ মানুহে তাত কোনো অগ্ৰাধিকাৰ নাপায়। কিন্তু পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ বেলেগ বাহিৰৰ মানুহৰ লগতো কি কৰিব পৰা যায়? অংশীদাৰী ব্যৱসায় সম্বন্ধ কৰিব পৰা যায়। এটা সময়লৈকে সেই সম্বন্ধ থাকিব পাৰে বা মূলধন বিনিয়োগ কৰি যি সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় সেইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউট কেপিটেল অৰ ছাৰ্ভিচেছ। ব্যৱসায় অংশীদাৰকে যিজনে ব্যৱসায় মূলধন বিনিয়োগ কৰি ব্যৱসায়টো চলাই নিয়ে তেওঁলোকে সেৱাৰ লগতে মূলধনো কি কৰিব লাগে? বিনিয়োগ কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহে তেওঁলোকে ব্যৱসায়টোৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে। নেক্সট কৈছে দ্য বিজনেছ ইজ কণ্ডাক্টেড অন বিহাফ অফ অল দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ। বিজনেছটো যিকেইজন অংশীদাৰে তাত আগভাগ লয় সেই অংশীদাৰ হৈ ব্যৱসায়টো চলাই নিয়া হয়। নেক্সট দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ কেন বাইণ্ড দ্য ফাৰ্ম দেয়াৰ এক্স। দ্য বিজনেছ ইজ কেৰিড আউট টু আৰ্ণ দ্য প্ৰফিট। বিজনেছ মানে হৈছে প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা, হয়নে নহয়? চ' অংশীদাৰীসকলেও মূলধন বিনিয়োগ কৰি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কেনেকৈ লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰি ব্যৱসায়টোত মূলধন বিনিয়োগ কৰি, সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। চ' আমি বিশ্লেষণ কৰিলে অংশীদাৰী ব্যৱসায় এইকেইটাই কি পাওঁ? বিচাৰি পাওঁ।
আমি যদি চাওঁ হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ, অংশীদাৰী ব্যৱসায়ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ। এই যদি চাওঁ এটলিষ্ট 2 members to doing a partnership business, the members is required minimum 2 persons and maximum is 20. Okay, এটা অংশীদাৰী ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে তাত কি লাগিব, আমাৰ সৰ্বনিম্ন 2জন ব্যক্তি হ'ব লাগিব। অকলে যদি চলাই নিয়ে সেই ব্যৱসায়টো আমি একমাত্ৰ স্বত্বাধিকাৰী ব্যৱসায়লৈ সংজ্ঞা দিব লাগিব। তাৰোপৰি আৰু মেক্সিমাম মানে সৰ্বাধিক সদস্য সংখ্যা হ'ব লাগিব 20জন। 20জনতকৈ তোমাৰ বেছি হ'ব নোৱাৰে। পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট এখন অংশীদাৰী আইন প্ৰস্তুত কৰি উঠোৱা আছে। সেই অংশীদাৰী আইনখন হৈছে 1932 পাৰ্টনাৰশ্বিপ একৰ্ডিং টু পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট 1932 they are to doing a partnership business there are 2 members are required, minimum 2 members are required and maximum is required 20 members. Okay, next come to the point, contractual relations. অংশীদাৰী ব্যৱসায় যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা চলাই নিয়া হয়, যিসকল মেম্বাৰ হয়, সেইসকল মেম্বাৰ যে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য হ'ব লাগিব, তাত কোনো বাহিৰৰ মানুহ আহিও তাত অংশীদাৰ হ'ব লাগিব। সেই সম্বন্ধ এটা ব্যৱসায়টো যিমান দিনলৈকে চলি থাকিব, সেই ব্যৱসায়টো সিমান দিনলৈকে তেওঁলোকে তাৰ মেম্বাৰ হৈ থাকিব পাৰিব, মূলধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। চ' সেইকাৰণে এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিলেশ্যনৰ দ্বাৰা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কি হৈ থাকে, ছেট আপ হয়। নেক্সট হৈছে শ্বেয়াৰিং অফ প্ৰফিট। According to Partnership Act, among the members of the partnership business, the profit is sharing according to their investment of capital. Okay, according to the investment of capital মানে হৈছে তেওঁলোকৰ বছৰৰ শেষত বা মাহৰ শেষত যিটো প্ৰফিট বা লাভাংশ অৰ্জন হয় অংশীদাৰী ব্যৱসায়ত, দুজনে থাকক বা 3জনে থাকক, সেই অংশীদাৰীসকলৰ মাজত প্ৰফিটটো কি কৰা হয়, ভাগ কৰি লোৱা হয়। এই প্ৰফিটটো কেনেধৰণে ভাগ কৰি লোৱা হয়, একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অফ কেপিটেল। যোনজন চবৰে ছাপ'জ এটা ব্যৱসায় 3জন অংশীদাৰী আছে, 3জন অংশীদাৰী সকলোৰে মূলধনটো সমানে নহ'ব পাৰে। কোনোবা এজনে ধৰা বেছিকৈ মূলধন বিনিয়োগ কৰিছে, কোনোবা এজনে কমকৈ আৰু কোনোবা এজনে তাতকৈ কমকৈ। তেতিয়া সেই লাভাংশ বিতৰণটো ঠিক সেইদৰে হ'ব। যিজন ব্যক্তিয়ে মূলধন বিনিয়োগটো বেছিকৈ কৰে তেওঁৰ প্ৰফিটটো কি পায়, বেছিকৈ পাব, বা যোনজনে অলপ কমকৈ পায় তেওঁ কমকৈ প্ৰফিটটো পাব। চ' প্ৰফিট ইজ শ্বেয়াৰিং একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অফ কেপিটেল একৰ্ডিং টু পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট। okay, পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্টৰ মতে প্ৰফিট শ্বেয়াৰিংটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছত তেনেকৈ কৰা হয়। দিছ ইজ দ্য থাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ। Now see fourth characteristics of business. It's a mutual agency. Each and every partner is considered to be an agent of the business unless otherwise agreed. All partners are তেওঁলোকে যিসকল ব্যক্তিয়ে ব্যৱসায়টো চলাই নিয়ে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, এটা এজেণ্টৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে। যিকোনো এটা প্ৰমোচনেল এক্টিভিটিছ বা কমিশ্যনেল এক্টিভিটিছ যিকোনো কাম বিজনেছটো কৰে পাৰ্টনাৰ্ছ কেইজনৰ কৰি যাবলৈ তেওঁলোকৰ কি থাকে, ৰাইটটো থাকে। নেক্সট আনলিমিটেড লাইবিলিটিছ। তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ লাইবিলিটিছ থাকিব বা দেনা থাকিব, সেইটো তেওঁলোকৰ তাত কোনো লিমিটেশ্যনছ নাথাকে। তেওঁলোকে যিমান টকা তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে সিমানটো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। বাট তেওঁলোকে যদি সেই লাইবিলিটিছটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি চেল কৰি হ'লেও সেইটো লাইবিলিটিছটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব। তেওঁলোকৰ সেইটো কাৰণে কৈছে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্টনাৰ ইজ লাইবল জইণ্টলি সেপাৰেটলি ফৰ অব্লিগেশ্যন অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম। তেওঁলোকৰ কোনো অব্লিগেশ্যনছ নথকাকৈ তেওঁলোকে লাইবিলিটি ল'ব পাৰে। লাইবিলিটি ইজ আনলিমিটেড। বাট ইফ এছেটছ অফ দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ not sufficient to meet liabilities creditors, then private property partners can be used to meet them. Private property লগ লাগিও তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ইউজ কৰিও তেওঁলোকে বিজনেছটো ৰান কৰি নিব পাৰে। নেক্সট হৈছে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন ট্ৰান্সফাৰ অফ শ্বেয়াৰ্ছ।
No partners can transfer his interest to the firm except on existing partner. তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপটো তেওঁলোকে কেতিয়াও ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে যদি এগ্ৰিমেণ্টত যদি তেওঁলোকে কোনো নাথাকে। When outsider without the consent of all partners, he can do so only with the unanimous consent. তেওঁলোকে যিকোনো কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপটো তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে, শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বা বেলেগলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব নোৱাৰে যদি কণ্ডিশ্যনছ বা এগ্ৰিমেণ্টত যদি নাথাকে। ঠিক আছে, এইখিনি হৈ গ'ল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ। Now see what are the advantages of partnership business. There's some advantages to doing a partnership business like easy to form. Partnership business to set up কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি হয়, কেইবাজনমান ব্যক্তি লগ লাগিলে যিকোনো ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। That's why it is called easy to form. Next কৈছে more funds কিলে the resources মানে ফাণ্ডছটো বেছিকৈ কি হয় লগ লাগে। কিন্তু কিয় লগ লাগে, কাৰণ চবেই কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে কেপিটেলটো লাৰ্জ হৈ যায়, কেপিটেলটো লাৰ্জ হৈ যালে তেওঁলোকে বিজনেছটো ডাঙৰকৈ কৰিব পাৰে, হয় নহয়। নেক্সট কৈছে গ্ৰেটাৰ মেনেজাৰেল টেলেণ্টছ, চবৰে মেনেজাৰেল টেলেণ্টছবিলাক কি হয় ছেট আপ হয়। নেক্সট কৈছে গ্ৰেটাৰ মেনেজাৰ টেলেণ্ট মানে যাৰ যিটো আইডিয়া আছে সেই আইডিয়া তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে। কাৰণ দুজন বা তাতোতকৈ মিনিমাম ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা আছে 2জন আৰু মেক্সিমাম হৈছে 20জন। 20জনৰ মানে যাৰ যেনেকৈ টেলেণ্ট থাকে সেই টেলেণ্টটো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে হৈছে গ্ৰেটাৰ মেনেজাৰেল টেলেণ্ট, তাত মেনেজাৰেল টেলেণ্টটো তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে। নেক্সট কৈছে প্ৰমোটনেছ ইন ডিচিশ্যনছ মেকিং। চ' বিজনেছটো প্ৰমোট কৰাত যিকোনো ডিচিশ্যনছ লৈ মানে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কি কৰিব পাৰে, ল'ব পাৰে। শ্বেয়াৰিং অফ ৰিস্কটো সমানে আগতে চল্ভ প্ৰভাইড হৈছে বিজনেছত কি আছে, ৰিস্কটো তেওঁলোকে অকল এজনেই ৰিস্কটো কি কৰে শ্বেয়াৰ কৰে। কিন্তু তাত যিমান অংশীদাৰী ব্যৱসায় যিমানজন ব্যৱসায়ত অংশীদাৰ হৈ থাকে সেইটোৱে এজন অংশীদাৰে কি হ'ব লাগে, ৰিস্কটো সমানে বিয়াৰ কৰিব লাগে। কোনোবা এজনে কম বা কোনোবা এজনলৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰিৱাৰ্ড এণ্ড ৱৰ্ক। চ' যোনে বেছি ভাল কাম কৰে তেওঁলোকৰ ৰিৱাৰ্ড সেই ৱৰ্কৰ ওপৰত পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰিৱাৰ্ড বা প্ৰফিটটো তেওঁলোকে আৰ্ণ কৰিবলৈ কি হয় সক্ষম হয়। চ' দিজ আৰ দ্য এডভান্টেজেছ অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ। আৰু আমি যদি চাওঁ ডিছএডভান্টেজেছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছত কি অসুবিধা আছে, ঠিক আছে। আনলিমিটেড লাইবিলিটি, যিটো লিমিটেডটো তেওঁলোকৰ আনলিমিটেড হয়। দে আৰ নট অনলি লাইবল ফৰ দেয়াৰ বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্ট বাট দেয়াৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি। যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি হ'লেও চেল কৰি হ'লেও তেওঁলোকে লাইবিলিটিটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে। লাইবিলিটি হ'লে মানে বেলেগৰ পৰা বাকী লোৱা বা তেওঁলোকে যিটো কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ক'ব পাৰে চ'ৰ্চ এটা লৈ পেলাই যিটো বিজনেছ কৰে সেইটো তেওঁলোকে অভিয়াছলি এটা সময়ত ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে। যদি ৰিটাৰ্ণটো কেতিয়া যেতিয়া প্ৰফিট যদি মেক্সিমাম আৰ্ণ কৰে, কিন্তু যদি প্ৰফিট যদি মেক্সিমাম আৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি চেল কৰি হ'লেও কি কৰিব লাগিব, লাইবিলিটিছ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা। কিন্তু প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি চেল কৰিবলৈ কিছুমানৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, এইটো অসুবিধা। নেক্সট হৈছে লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ। There is a limitation of raising additional resources for expansion purpose. The business resources are limited to personal funds or the borrowing capacity for the partners is also limited. The number of partners to be মানে কৈছে ৰিচোৰ্চেছবিলাক যিমানবিলাক ইউজ কৰিব লাগে সেই বিজনেছটোৰ ওপৰত বেছ কৰিহে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, ৰিচোৰ্চেছ ইউজ। সেইকাৰণে কিছুমান বিজনেছত কি কৰা হয়, ৰিচোৰ্চেছবিলাক লিমিটেড কৰি দিয়া হয়। লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ কৰি দিয়াৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকৰ মাজত কিবা বিজনেছটো ৰান কৰি নিয়াত এতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। নেক্সট হ'ল লেক অফ কণ্টিনিউটি। কিছুমানে কৈছে লেক অফ কণ্টিনিউটিটো কেলৈ কৈছে, কণ্টিনিউ কৰিবলৈ কেতিয়াবা কিছুমান এজন ধৰ মেম্বাৰৰ ব্যৱসায়টো চলাই নিয়াত প্ৰব্লেম হ'ল বা এজন বেমাৰত পৰিলে বা কোনোবা এক্সিডেণ্ট হ'ল, কোনোবা এজন ঢুকাই গ'ল,